எனக்கு ஒரு ரெண்டு லைன் தமிழில் பேசிட்டு I'll switch to English. ஏன்னா we are in Chennai. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் இன்னைக்கு ஒஃபிஷியலாக தக் லைஃப் ஒரு ப்ரொமோஷன் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் கம்மிங். அண்ட் இது எப்போவுமே எனக்கு வித் திஸ் இட்ஸ் அ லெஜெண்டரி ஸ்டேஜ்னு நான் சொல்லுவேன். இன்ஃபேக்ட் நான் இந்த படம் சைன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோட போஸ்ட்லேயே நான் போட்டேன், ட்ரீம்ஸ் கீப் கம்மிங் ட்ரூ. So thank you Mani sir, thank you Kamal sir, thank you Rahman sir. யாருக்கு தான் இந்த படத்தில் ஒரு பாட் இருக்கக்கூடாதுன்னு யோசிக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஐம் actually want to second what Abhirami said. I'm extremely honored and extremely privileged to be over here. It is definitely a dream come true for me as well. And of course with Simbu, எல்லாரும் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க, வினை தாண்டி வருவாயாக்கு அப்புறம் எப்போ வரேங்க, வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ you'll see a little bit of magic in this. And everyone, Ravi sir, I think I've known Ravi sir for about 22 years now. நம்ம முன்னாடியே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். He is a genius, like Abhirami said. And again, Abhirami and I go way back in the day. நம்ம முன்னாடி again 22 years back meet பண்ணி friends, and it's very nice coming back together. I'm happy we shared a few combinations as well. And Ashok Sonamadri, we didn't have combinations, but I heard you're brilliant in the film. And Joju sir, and the entire cast who's also missing today. So the only words I can carry back with me are legendary, privileged, honored, romba 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 sandoshama. So, and you'll see much more of us in the coming months. Thank you. Ellarkum vanakkam. First of all, I would like to thank all the press and media. என்னென்னா இன்றைக்கி தமிழ் ப்ரெஸ் மட்டும் இல்லை, ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து எல்லா லாங்குவேஜ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஹூ ஹவ் ட்ராவல்ட் அண்ட் கம் so far. Thank you so much. Thanks for coming. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர். இந்த படம் வந்து இட்ஸ் லைக் அ ட்ரீம். Generally it's like Mani sir, Tanya, we watch movies and we want to be a part of his films. Rahman sir, his music. Kamal sir, my on-screen guru. So Ravi K sir, everybody, like ivanga ellarume, like we used to, like we watch their movies and I feel like, you know, one day we should be a part of their film and the mari tono. So this is like all of them together in one film. That is like really surreal. And when we were shooting, it was very tough to even go and perform for the first few days, because Mani sir, before this I did Chekkachivanavanam. During that time it was that time itself it was little tough. Then after slow I started learning, okay, Mani sir kitte eppadi idu pannanum solli, it took some time. But here it is like Mani sir and Kamal sir together, and in between you have to stand and they both will be talking and you won't know what to do in between. So it was like that. And thank you sir, thanks to Kamal sir, because ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து நான் வந்து ஒரு சைல்டு ஆக்டராக சின்ன வயசுலேருந்து நடிச்சிருக்கேன். பட் நான் சொன்ன மாதிரி ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் சீன் ஹிஸ் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஐ ஹவ் க்ரோன் அப். So to act next to him, it was really a great moment, and sir really took care of me very well. He encouraged me a lot. He supported me a lot. So that means a lot. And our Pakathale is given me a place next to him that is really shows his magnanimity. So thank you so much, sir. And thank you all for coming. And the movie is releasing on June 5th. Definitely, I can't talk a lot about the film right now, but I'm sure it will definitely be a different attempt from the genius Mani sir himself. And that too after Nayagan, they both are joining together. So I want to see it as a fanboy, and I'm very happy that I'm also a part of the film. And thanks to all my co-stars, Ashok Selvan, Trisha. As Trisha said, after Vinay Thandi Varuvaya, everybody's been asking when we will join back together, and we have joined in a very different film, I guess. And Ashok, a very nice friend and dear brother. I always love his work. I always call him and keep encouraging him to do good films. So I'm very happy he's also part of this film, and Joju sir and everyone.
And Rahman sir, favorite, my guru. So he's given a fantastic music, and the audio is going to release very soon. And I thank Madras Talkies, Shiva sir, and Red Giant, Shanbagamuthi sir, Mahendran sir, Disney, everyone. Thank you so much. Thank you. I don't know what to say. I think Kamal sir, his movie, he's done everything, and he's looking and telling, what are you going to do? And Ramari, every scene which I'm scoring, I feel like from the screen is looking at me, what are you going to do? And Mani sir and Kamalji have created Nayakan, which is one of the most iconic movies reinventing cinema in a way with Mr. Ilayaraja, and they've done amazing work. And this movie is not Nayakan, it is different from Nayakan, and so I didn't have that weight on me. It's got a very forward thinking, more today's sound, but still has that magic of what they did together, I think, in portions. So I'm really honored, and I'm very excited. I'm still scoring for the past 4 months. Every day I will be doing something, sending it to Mani sir and saying, is it good or not? And Trisha, Abhirami, Simbu, and the whole team, Ravi, Red Giant, HMV, Sarigama, everybody, good luck. Thank you. Ella Pogan. ரொம்ப ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் கமல் சார் கூட ஒர்க் பண்ண ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது. தேங்க்யூ சார். It is not just that he's a brilliant actor, the whole world knows that. It is the fact that he still loves cinema and has this unique talent of balancing between mainstream cinema and still breaking barriers on the other side. நேற்றுக்கு வந்திருந்தார் டப்பிங்க்கு, ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருந்தார். நாங்கள் எடிட்டிங் ஸ்வீட்டில் இருந்திருந்தேன். வெளில கூப்பிட்டு வந்து யூஎஸில் இப்போ பார்த்த சவுண்டை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணார். தட்ஸ் குவைட் அமேசிங். இட் ஹேப்பன்ஸ் எவ்ரி டே அந்த ஷூட்டில். இந்த மாதிரி வி ஆல் கெட் டு நோ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் கமல் சார். அண்ட் வென் ஹீ இஸ் acting in your film, it is 50% of the burden on the director is relieved. Now he takes care of a lot of things, not only himself but people around him, all the actors around him. So, and it makes it very believable, very real. And the எழுதி வச்சு பேசின மாதிரி இல்லாமல் யதார்த்தமாக கொண்டு வந்துடுவார். So thank you sir, thank you for that. And thanks everyone, thanks all the artists, Ravi, okay. Thanks for putting up with me, okay. And all our partners, thank you very much. And thank you. உயிரே உறவே கதவே. இதை மட்டும் தமிழில் சொல்லிடுறேன், அதை இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. இந்தியாவின் தொடர்பு மொழியான ஆங்கிலத்தில் இப்பொழுது பேசுகிறேன். இல்லைங்க, இது பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் இல்லை, ப்ளீஸ். இது தமிழனின் யதார்த்தம், அதனால் அதை பற்றி பேச நம்பி. அண்ட் ஃப்ரம் டைம்ஸ் ஆஃப் லா we've been respected for the host that we bear. விருந்தோமல் தமிழனுக்கு பழக்கம், கைப்பழக்கம், அது 2000 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So many of my journalist friends have flown from various states of this country to be with us. It's a rare opportunity for me, sir, about you, to spend time with you. We have not met very often in recent years. And this talk of pan-Indian movie, we always wanted to make movies for India. Any movie becomes a pan-Indian movie, which is a good movie. For, according to me, Saving Private Ryan is our movie. It doesn't matter what language it speaks in. And years before, when I was 40, 45, I don't remember the years, though it hurts sometimes when
people like Abhirami says நான் 11 வயசுலேருந்து உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன். பக்கத்தில் த்ரிஷா உட்காந்துருக்காங்க, அதுக்காக ஒரு மரியாதை. அந்த நம்பர் சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம்ல. பரவாயில்ல, போயிட்டு போகுது. அதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டேன் நான். அதனால் இப்போ அதை பற்றி கவலைப்பட்டு இருக்க முடியாது. பட் லெட் மீ டெல் யூ, nothing has changed between Mani sir and me. When we met, whatever we spoke of, parked motorcycles in Eldance Road, we used to sit on them and talk of those things. We have done about 25% of what we spoke of. அதில் ஒன்று நாயகன், இன்னொன்று இது. We have a long way to go because we didn't get to realize all our dreams in any film. I'm sure that will be the case in the future films that we do. We dream so big and then we constrict it to fit our market and our budget. So certain ideas we have to bow before the public. And let me tell you, the reason we didn't get together all this time, the mistake is with us. The reason why we are together now is because of you. ஏன்னா எங்களுடைய வியாபார உலகத்தில் இந்த பேர் போட்டால் நல்லா இருக்குமான்னு உடனே நோட் புக் எடுத்து கணக்கு பார்ப்பாங்க. அந்த கணக்கு சில சமயம் சரியாக வரலாம், சில சமயம் சரியாக வராமல் போகலாம். ஆனால் மக்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு தீர்ப்பு வந்துட்டால் அதுக்கு தலைவணங்கிடுவாங்க எக்ஸிபிட்டர்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாரும். புது நட்சத்திரங்கள் உருவாவது அப்படித்தானே. கணக்கை பார்ப்பாங்க, இது யார் அது இருந்தாலும் திடீர்னு வந்து அப்படித்தானே STRலாம் வந்து கலக்கியிருப்பார். அவங்க அப்பா, நானும் ரஜினியும் பார்த்துருக்கேன். நம்ம போஸ்டர் இருந்த இடத்துல இப்போ தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் நானும் நம்ம போஸ்டர் வச்சுருந்த இடத்துல இந்த ஆள் 1 வருஷம் தான் ஆச்சு இவர் வந்து போஸ்டர் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு நாங்கள் 2 பேரும் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுக்கு காரணம் இவங்க தான். ஸோ இப்போ நாங்கள் படம் பண்ணுறதுக்கு பண்ணிடலாம் சார், கரெக்ட், நல்ல ஐடியான்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான். இத்தனை வருஷம் எங்கள் 2 பேரையும் 2 தோளில் வச்சுட்டு இருந்திருக்கீங்க நீங்கள். அது தெரியல எங்களுக்கு. ஸோ சாரி மட்டும் சொல்லலாம். இந்த படம் எங்களுடைய ஆஃபரிங், பீஸ் ஆஃபரிங். அண்ட் த ஃபால்ட் லைஸ் வித் அஸ். பண்ணியிருக்கலாம், இன்னும் நல்லான்னு பண்ணாமலே இருந்துட்டோங்கிறது தான் எங்களுடைய தவறு. ஸோ this is a stage for celebration. Let's not make it a stage for an apology. So I'm very happy, and I very rarely does these things happen in a whole career like mine, when you're happy and you're thinking only about the film. That happens when your team is like that. இவருக்கு நான் ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன், அது ஒரு கோவத்தில் வச்சது தான். ஆனால் இங்கே சொல்லலாம், வெறும் மணிரத்னம் இல்லைங்க, அவர் 5.5 மணி ரத்னம். அங்கே வந்து உட்காந்துருவார் காலைல 5.5 மணிக்கு. அதனால் அவருக்கு இந்த படத்துலேருந்து எனக்கு பட்டம்லாம் கொடுப்பாங்க, அவருக்கு நான் கொடுத்த பட்டம் இது 5.5 மணி ரத்னம்னு. அந்த பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க, அந்த நேரத்தில் பண்ணால் எல்லாம் சரியாக வரணும். அவருக்கு டெய்லி ஷூட்டிங் நடக்கும்போது பிரம்ம முகூர்த்தம் தான். அது வந்து என்னை விட ஜாஸ்தி ரவி கேட்க தெரியும். ஏன்னா நான் 5:45 வந்தால் போதுன்னா அவர் 3:45 போகணும். ஸோ அதனால தான் அவர் ரகசியமாக சாரி சொல்லிக்கிட்டாரு. அதை நான் போட்டு உடச்சிட்டேன் உங்களுக்கு பின்னாடி. நிஜமாகவே அது நாயகன் காலத்துலேருந்து தொடரும் ஒரு பழக்கம் அவருக்கு. 6 மணி ஷூட்டிங்கு 5 மணிக்கு வந்துடுவார். இது அதை பற்றியே நைட்டெல்லாம் நினச்சிருந்தா தான் அப்படி எழுந்திரிச்சு வர முடியும், அலாரம் இல்லாமல். ஸ்பாட்லேயும் அவர்கிட்ட சினிமா பற்றி பேசினா அரட்டை அடிக்க முடியுமே தவிர, பாக்கி நேரத்தில் அவர் இந்த பக்கம் போய் அங்கே பார்த்துட்டு இருப்பார். எனக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பாலச்சந்திர சார் ஞாபகம் வரும். அவருக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட்டுன்னு. ஏன்னா அவர் மனசுக்குள்ள அரங்கம் அதிர்ந்திருக்கும், அப்ளாஸ். இந்த அரங்கத்துக்கு அது புரியாது, பிகாஸ் இட்ஸ் அன் இன்சைடு ரெஸ்பெக்ட் நாங்கள் வச்சிருக்கிறது. ஸோ இதில் ரவி கே சந்திரனுக்கு எப்போவோ நான் கை கொலுக்கிட்டேன். ஃபென்டாஸ்டிக் ஒர்க் ஹி ஹஸ் டன். இதில் என்ன பதட்டம் எனக்கு, என்ன மற்றவங்களுக்கெல்லாம் என்ன மொழியில் பேசணும், வாட் லாங்குவேஜ் ஐ ஷுட் ஸ்பீக் would have been the problem. For me, I've seen the film. 3 of us have seen the whole film. So we'll have to talk carefully, because in our exuberance, we shouldn't be telling you the whole story.
So I'm trying to remember what not to say. As far as Simbu is concerned, it's a connection between his father, me, and Simbu. அவருக்கு இவர் எப்படி பழகுவாரோ எங்கிட்ட, ஏன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப என்னை பிடிக்குங்கிறத விட பாசம். ஏதாவது எனக்கு ஒன்றுன்னா வந்து என் சட்டையை நனைச்சிட்டு போயிடுவார். நிஜமாவே நெஞ்சில் சாஞ்சு அழுதுருவார் எனக்கு ஏதாவது ஒன்றுன்னா. ஸோ அது ஒரு ஜென்ரேஷன். இவர் எப்படி இருப்பாரோ அப்படின்னா பாசத்தில் இவர் வந்து அவர் 8 அடின்னா இவர் 16 அடி பண்ணியிருக்காரு. அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லலாம், இந்த டைலாக் படத்துலையும் இருக்குது. அவரை பார்த்து நான் சொல்கிற மாதிரி நான் நினச்சிட்டது என் பர்சனல் லைஃப், அது கேரக்டர் பேசிச்சுன்னா கூட எனக்கு அந்த மாதிரி நட்பெல்லாம் இந்த திரைத்துறையில், பொறாமையும் போட்டியும் நிறைந்த இந்த திரைத்துறையில் இப்படியெல்லாம் நட்பு கிடைக்கிறது கஷ்டம். இருக்கிற டைலாகை ஏன் சொன்னேங்கிற மாதிரி பார்க்குறாரு அவர். பட்டு இல்லாத டைலாகை வேணா சொல்கிறேன். இப்போ நான் இந்த 2 ஹீரோயின்னு இந்த படத்தில் ஒரு வாட்டி கூட என்னை பார்த்து ஐ லவ் யூ சொல்லவே இல்லை. ஆனால் டெய்லி காரத்தால் ஷூட்டிங்க்கு வரும்போது, காலையிலையோ நைட் ஷூட்டிங்கோ எதுவாக இருந்தாலும் என்னை பார்த்து ஐ லவ் யூ சொன்ன ஒரே ஆள் வந்து ஜோஜோ தான். எங்கே பார்த்தாலும் ஐ லவ் யூ சார், குட் மார்னிங்லாம் சொல்ல மாட்டார் எனக்கு. ஃபஸ்ட்டு ஐ லவ் யூ சார் தான் சொல்லுவார். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மனசை தேர்த்திக்கிட்டேன் நான். போனால் போகுது, அட்லீஸ்ட் நம்ம ஆள் இருக்காது நம்ம சொல்லுவாருங்க. இப்போ அசோக் செல்வன்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தார், ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. எனக்கு என்ன ஆச்சரியமாக இருந்ததுன்னா, என்னுடைய ஆரம்ப காலங்கள்லாம் ஞாபகம் வந்தது. பெரிய பெரிய நடிகர்கள்லாம் இருப்பாங்க, பாலச்சந்தர் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஒரு விஷயம், அந்த டைலாக்கு முன்னாடி எப்போ எச்சி முழுங்கிறது எப்போ முழுங்காமல் இருக்கிறதுன்னு ஒரு டவுட்டு வரும். அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் என் டவுட்டு. அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அவருக்கு, பட் நாங்கள் பார்க்கல. he was very confident and I knew that அது வேற இது வேற அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நல்லா நடிங்க. அதனால் மலைக்கக்கூடாது. அது நடிகர்கள் பெயர் சொல்லக்கூடாது. ஒரு பெரிய நடிகர் இன்னொரு பெரிய நடிகரை, புதுசாக வந்த நடிகரை வாழ்த்தியிருக்காரு, பயப்படாமல் நல்லா நடிங்க. அதுக்கு அந்த புது நடிகர் சொன்னாராம், நீங்களும் சார் சின்ன பையன் தானேன்னு கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துடாதீங்க, நல்லா நடிங்க அப்படின்னாராம். இது யாருன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கேன், பேரெலாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை. அப்படிப்பட்டவங்க இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி இது. அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. எனக்கு ஒரு கோ எந்தூசியாஸ்ட்டு பார்த்தா, நான் வந்து புதுசாக ஏதோ கண்டுபிடிச்சி பார்த்துருக்கேன்னு அப்படி ஃபோனில் தேடிக்கிட்டு இருப்பேன். அதில் ஃபாலோடு பை ஏஆர் ரஹ்மான் இருக்கும். நான் பார்க்குற ஏரியாலாம் இவர் பார்க்குறாரா, இல்லை இவர் பார்க்குற ஏரியாலாம் நான் தேடிட்டு இருக்கேன் என்னான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வரும். ஆனால் ஒரு விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சது, நாங்கள் 2 பேரும் மீட் பண்ணிக்கிட்டோம் லாஸ் ஏஞ்சலஸில். when we met there, we didn't go ஒரு சினிமா together, we saw a cinema, Oppenheimer, and then we went to the cinema museum. What is important for us, you will understand. For us, it's only what we do. And Rahman is a great example, like Mani. அதை தவிர வேறு ஒன்றும் பேச மாட்டாங்க, வீணரட்ட கிடையாது. ஸோ கொஞ்சம் ஹியூமர் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஹியூமருக்காக வேண்டாத வார்த்தையெல்லாம் விட்டுருவோம், அது விடமாட்டாங்க 2 பேரும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. ஸோ என்னை பொறுத்தவரையிலும் எல்லாரும் சொன்னாங்க, இவங்க 2 பேர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டது, நான் இவங்ககிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டது கொஞ்சம் கம்மியாக பேசணுங்கிறது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேனே தவிர, பாருங்கள் அது ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகலை, நினைக்கிறதோடு இருக்குது. இதில் I have got distributors who will stand by us, who stood by us before. That's very important for a film. Some people are so caught up in their own fame, glory and fear that they forget this is the most democratic art ever. And we are glad to be part of it. There are people here, these are only head of the departments. There are people working under them. There are great talents
Some of them are tomorrow's talents, if not today. நாங்கள் ஒரு வேளை இடைஞ்செல்லாம் குறுக்க நிற்கிறோமோ என்னமோ. If a good talent comes, all of us will be glad to welcome and part ways and let that man walk across. That is going to be future cinema. Cinema is going to get more and more and more democratic. Yes, there will be critics, but it's moving forward slowly. Nevertheless, எங்களுக்கு தெரியும், we understand what slow means. We are able to do what we spoke about 45 years back only now. And I'm very happy that this film, of course we have spoken of so many films, we have done films together, but I am proud to announce this film, Mr. Mani Ratnam, after speaking for so many years with me, has done the first movie in Raj Kamal. எனக்கு அது பெரிய விஷயம். To facilitate this to happen, Chandra Haasan has been trying, but Mr. Mahendran has pulled it off. So I should thank Mahendran. நாங்கள் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் முன்னும் பின்னும் பேசிக்கிட்டே இருப்போம், செய்ய மாட்டோம். இவர் நடத்தி காட்டிட்டாரு. 36 வருஷம் சான்று நாங்கள் பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கோம், ஒன்றும் பண்ணலைங்கிறதுக்கு. And the whole unit, the team, அவரை வந்து அண்ணனா அப்பாவா பார்க்குறதுக்கு நிறையா பேர் இருந்தாங்க. அதை பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது. That is the only way cinema will work. Only with love will the child called cinema flourish. The child in cinema தான் எனக்கு என் ஞாபகமும் STR ஞாபகமும் வந்துருச்சு. நாங்கள்லாம் வந்து படித்ததே சினிமாவில் தான். அதுக்கப்புறம் எங்கே டைம் இருந்தது இந்த மாதிரி மொழிகள் கற்றுக்கிறதுக்கோ, இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கோ, இல்லை ஒன்றும் ரெண்டுன்னு கணக்கு போடுறதுக்கோ எங்கே டைம் இருந்ததுன்னு எங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. வி க்ரூ அப் இன் சினிமா. என்னை விட ஜாஸ்தி என்னை யாரும் அடித்து கடித்து வற்புறுத்துறது. அவங்க அப்பா மிதிச்சிருவார் அவர் சரியாக பண்ணலன்னா. அப்படி ஒரு கடுமையான வாத்தியார். அது எங்கள் அப்பா பண்ணலையே தவிர அதுக்கப்புறம் பாலச்சந்தர் சார் பண்ணார் நிறையா. அதுக்கு என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க, காலை பிடிச்சி திருவாரா அப்படின்னா, திருவார் சார், எனக்கு திருவார், மற்றவங்களை விட்டுருவார். பட் தட் இஸ் ஆல் டன் வித் லவ். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். இன்னைக்கு அவர் பேரை எடுக்கிறேன் பாருங்க, தட் இஸ் த ட்ரூத் ஐ எம் டாக்கிங். அதனால் இந்த மேடையில் ஏதோ மேடை அலங்காரத்துக்காக நான் பேசலை. ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. அண்ட் இதை பண்ணிட்டோம். இந்த படம் நல்லா ஓடணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற டவுட்டெல்லாம் சொல்லாதீங்க. இது ஓடும். எவ்வளோ நல்லாங்கிறது தான் பார்க்கணும். அது என்ன அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் எங்களுக்கு தெரியாதா? நாங்கள் பெரிய ஃபேன்ஸியா சினிமாவுக்கு? எங்களை விட தெரியுமா வியாபாரம் மட்டுமே பண்ணுறவங்களுக்கு? நாங்கள் சினிமா பார்க்குறவங்க. இப்போ நான் வெளிநாடு போயிட்டு வந்தேன்னா சினிமா பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருப்பேன். எனக்கு அது வியாபாரமும் கூட, என் வாழ்க்கை அது. அது மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு இங்கே. தட் இஸ் வை திஸ் ஃபிலிம் வில் பி குட், திஸ் ஃபிலிம் வில் பி பெட்டர், அண்ட் தட்ஸ் வை வி ஆர் இன் அ ஹரி டு தேங்க் யூ ஃபார் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ டு திஸ் ஃபிலிம். Because we did this with a lot of love for discerning audience like you. Definitely, when we make something and we are not too sure, will they like it? Will they think that it will be like what we have done before? These have been our discussion always. And we've been, and Mr. Mani Ratnam, after he finishes the film, can be like, வேறு யாரோ டைரக்ட் பண்ண படத்தை இவர் கமெண்ட் அடிக்கிற மாதிரியே அடிப்பார். ஆச்சரியமாக இருக்கும். அந்த சுதந்திரத்தை நமக்கும் கொடுப்பாரு. இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்பார். சொன்னதை வந்து அப்படி சும்மா கேட்டுட்டு போக மாட்டார். சீரியஸ்லி யூ வில் திங்க் வாட் இஸ் ரைட். நெக்ஸ்ட் டே வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லுவார். அதனால் இந்த சினிமா வந்து நல்லா தான் ரசிக்கப்படும். எவ்வளவு நல்லாங்கிறத வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு. But we are very sure as fans it will definitely entice people like us who love cinema. And that's why we made this film. And என்னென்ன கேட்குறீங்களோ அதெல்லாம் இருக்கும், ஆனால் வேறு மாதிரி, அவ்வளோதான். ஏன்னா தீபாவளிக்கு, இந்த தீபாவளிக்கு வாங்கின சட்டையை அடுத்த தீபாவளிக்கு நம்ம வாங்க போகிறதில்ல.
அந்த பழக்கத்துக்கு நாங்களும் தானே அடிமை. எடுத்த சினிமாவையே எடுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியுமா? நீங்கள் தான் பார்த்த சினிமாவையே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்களா? அதனால் சௌகரியம் கருதி எடுத்த சினிமாவையே எடுக்க சொல்லாதீங்க. இவரை மாதிரி இருக்கிற ஆளுக்கு strengthen his hands. That's what Raj Kamal is doing. That's what I beseech all my good producers to do. Give an earnest, honest director like him. He is not the only one. There are people, but he is the one champion who marched ahead with his lance and lived to tell the story. So please understand, இது என்னமோ யாரையும் நான் திட்டல. We have to make certain adjustments and things are going to happen. The tools are getting sharper and sharper. I am learning every day and unlearning every day. The difficult part is the unlearning part. And it was great time. I enjoyed. இப்போ இந்த பாட்டு எழுதியிருக்கேன்னாங்க, அது அவங்க கூட உட்கார்ற சந்தோஷம் தானே தவிர எப்படியாவது இது வைரமுத்துவை பீட் பண்ணும் ஒரு பாட்டாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கல. இவங்க கூட உட்காந்து எழுதணும்னு. அதான் மொழி போர் வேறு நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரம். இது எதுக்கு வம்புன்னு நான் மொழியே இல்லாத மொழியில் அந்த ஐடியா கொடுத்தது ரஹ்மான் தான். ஜிங்குச்சாங்கிறது சைனீஸாக கூட இருக்கலாம், ஜப்பனீஸாக இருக்கலாம். அதனால் நாங்கள் இன்னொரு லாங்குவேஜுக்கு போயிட்டோம். அது எங்களோட மும்மொழி திட்டம். ஏன்னா சைனாங்கிற ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போகணுங்கிற ஆசை எங்களுக்கெல்லாம் இருக்குது. ஏன் ரஹ்மான் ஷோ சைனாவில் நடக்கூடாதா? அவருக்கு சப்டைட்டில் போட வேணாமே, எங்களுக்கு சப்டைட்டில் போடணும், அவருக்கு சப்டைட்டில் போட வேணாம். அப்படி கை காட்டினார்னா கை தட்டிடுவோம். ஸோ ஐ வாண்ட் தட் ஆல் டு ஹேப்பன். இட் இஸ் ஹேப்பனிங். திஸ் இஸ் த beginning, and all the ladies in the film look so beautiful. And the good word came from Joju. Thank you. And so many technicians behind the screen. The production, it's not an easy production, but everybody made it look easy. And editing ஆகட்டும், சவுண்ட் ஆகட்டும், நான் அதெல்லாம் கேட்டுட்டேன். அது எப்படி பேசாமல் இருக்கிறதுங்கிறத அடக்கி வாசிக்கிறது எப்படின்றது தான் நாங்கள் யோசிச்சுட்ருக்கேன். இட் பி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சவுண்ட்ஸ், பெஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபி. அஃப்கோர்ஸ் மியூசிக்கெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு மெடல் மாட்டி விட்டீங்க, அதனால் அவங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் சினிமா ஐ வுட் லைக் டு see, and I'm glad that I got to produce it and act in it. Thank you.